Now, ligands. What is ligand? The ions are molecules bound to the central atom or ion in coordination entity are called ligands. The ligands containing lone pair of electrons. Ions are molecules bound to the central metal ion or metal atom in a coordination entity ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ನೀವು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಿದು? ligands are ions or molecules which can donate one or more lone pair of electrons to the central metal ion through a coordinate bond is called ligands. Okay, the ligands are ions ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ molecules ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? donates lone pair of electron towards the central metal ion in order to form coordination bond. Those are called ligands. Okay, example ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. Ni, Cn, 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 Cn. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ? ಸೈನೈಡ್ ಡೊನೇಟ್ಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ligands. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೈಡೋ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸಯನೈಡೋ, amine, H2O, H2O indicated as an aqua. Next, NH2, CH2, CH2, NH2, this we indicate as an ethylene diamine. CH2, CH2, this we indicate as an ethylene diamine. That's why we indicate as an ethylene diamine. These are we indicate as an ligands. Ligand ಕೆಲಸ ಏನು? Donates lone pair of electron towards the central metal ion in order to form coordination bond. Okay, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಬಹುದು. The species which can donate lone pair of electron towards the central metal ion in order to form coordination bond. Those species we call as an ligands. Thus, that species such as ions are molecules. Next, types of ligands. ಅದರಲ್ಲಿ 3 types ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. Unidentate or monodentate ligand. Second one, bidentate or didentate ligand. Third one, polydentate ligand. Uni ಅಥವಾ mono ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸಿಂಗಲ್. ligand ಅಂತಂದ್ರೆ ligand ಕೆಲಸ ಏನು? It will donate lone pair of electron towards the central metal ion. Unidentate, uni means single, dentate ligand means the ligand which donates lone pair of only one lone pair of electron towards the central metal ion in order to form coordination, single coordination bond is called unidentate ligand. ನೋಡಿ, ಯೂನಿಡೆಂಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಮಾನೋಡೆಂಟೇಟ್. ಮಾನೋಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಮಾನೋಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಕಡೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಕಡೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯೂನಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Ligands are ions or molecules which donates only one lone pair of electron towards the central metal ion in order to form coordination bond is called unidentate ligand. Example, chlorido. Chlorido, it will donate only one lone pair of electron towards the central metal ion. Okay, that's why unidentate. Aqua, the water.
This is also, it will donate only one lone pair of electron towards the central metal ion. Okay, here NH3, this is the lone pair of electron. This molecule only donates one lone pair of electron towards the central metal ion in order to form coordination bond. That's why amine also monodentate ಅಥವಾ unidentate ligand ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next cyanide, this is also donate only one lone pair of electron towards the central metal ion. This is carbonyl. Carbonyl also donate only one lone pair of electron towards the central metal ion in order to form coordination bond. These are all we indicate as an monodentate or unidentate. Wordale indicate ಮಾಡುತ್ತೆ. Second one, bidentate or didentate ligand. Bidentate ಅಂತನಾದ್ರು indicate ಮಾಡ್ತಾರೆ, bidentate ಅಂತನಾದ್ರು indicate ಮಾಡ್ತಾರೆ. Bidentate ligand ಅಂತನಾದ್ರು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಏನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ, ಬೈ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ತಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಾನೋಡೆಂಟೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಕಡೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್? ಹಿಯರ್ ethylene diamine is there. This ethylene CH2 indicates an ethylene attached with amine group. Here also amine. That's why indicates an ethylene diamine. This is one of the bidentate ligand because this is totally we indicates an ligand. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ligand ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ligand ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಯಾವ ಕಡೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಕಡೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಟೋಟಲಿ ethylene diamine donates 2 lone pair of electron towards the central metal ion. That's why we indicate as an didentate or bidentate ligand. ಯಾವ ತರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Ligands are ions or molecules which can donate 2 lone pair of electron towards the central metal ion. Central metal ion in order to form coordination bonds. ಎಷ್ಟು coordination bond formation ಮಾಡುತ್ತೆ? Each ligand 2 coordination bond ಅನ್ನ formation ಮಾಡುತ್ತೆ bidentate ligand ಆಗಿದ್ರೆ. Okay. Here oxalate, this is also bidentate or didentate ligand because it donates 2 lone pair of electron towards the central metal ion in order to form coordination bonds. Oxalate, C double bond O, O minus, O minus. Here also C double bond O, O minus. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. That's why oxalate is one of the bidentate ligand. Ethylene diamine also bidentate ligand. Okay. Next one, polydentate ligand. Same polydentate ಅಂದ್ರೆ more than 2 lone pair of electron ಅನ್ನ ligand central metal ion ಕಡೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ polydentate ligand ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The ligands are ions or molecules which can donate more than 2 lone pair of electron towards the central metal ion in order to form coordination bonds. Example, EDTA, ethylene diamine tetraacetate, ethylene diamine tetraacetate. Okay, ನೋಡಿ ethylene group CH2 this is one of the ethylene group. NN diamine, N ನ ಏನಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲೊಂದು N ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು N ಇದೆ. Diamine, ethylene diamine. This is acetate group. This is also acetate group. ನೋಡಿ polydentate ligand such as EDTA, ethylene diamine tetraacetate. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ.
ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಥಾಲೀನ್ CH2 ಅಂಡ್ ದೆನ್ CH2 ಇಥಾಲೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. CH2 CH2 N CH2 C double bond O minus CH2 C double double bond O minus ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಸಿಟೇಟ್. ದಿ CH2 indicates an ethylene. N ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಮೈನ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ? 2 ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಥಾಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟೆಟ್ರಾ ಅಸಿಟೇಟ್. ಇಥಾಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಟೆಟ್ರಾ ಅಸಿಟೇಟ್. ದಿಸ್ ವಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ as an hexadentate ligand. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ hexadentate ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ N ಅಲ್ಲಿ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಕಡೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂದ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂದ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್, 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಟೋಟಲಿ 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂದ 4 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಕಡೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 N ಇಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಟೋಟಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್? 1 2 3 4 5 and then 6. That's why hexadentate ligand. We indicate as an hexadentate ligand. Okay. ಹಾಗಾದ್ರೆ monodentate ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಕಡೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೈಡೆಂಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಿಯರ್ ಪಾಲಿಡೆಂಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಕಡೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೀವೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Chelating ligand. This is fourth type of ligand. ಏನಾಗಂದ್ರೆ these are the ligands which can bond to central metal atom or ion through 2 or more donor atoms. These are more stable than unidentate ligands. ಚಿಲೇಟಿಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಮೋರ್ ದನ್ 2 ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್. ದೋಸ್ ವಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ as an ಚಿಲೇಟಿಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಟೋಟಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಮೋರ್ ದನ್ ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಆರ್ ಮೋರ್ ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಥಾಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್. Here N ಮೇಲೆ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್, another N ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. Totally 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ available to donate towards the central metal ion. ಇದು ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಟೋಟಲಿ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ವಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ as an chelating ligand. ಇಲ್ಲೇನಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಥ್ರೂ 2 ಆರ್ ಮೋರ್ ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ as an chelating ligand. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಲೇಟ್. C2O4 2 minus, C double bond O minus, C double bond O minus. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ? Here this one oxygen also donate 1 lone pair of electron. This oxygen also donate 1 lone pair of electron towards the central metal ion. That's why oxalate ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. This oxalate having 2 donor atoms. That's why this is also we indicate as an chelating ligand. Next EDTA, ethylene diamine tetraacetate. This is one of the hexadentate ligand. 6 lone pair of electron ಅನ್ನು ಕೂಡ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಗೆ. That's why more than 2 ಇದೆ. 2 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್
ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಚಿಲೇಟಿಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಚಿಲೇಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ containing more than one donor atom, more than one donor atoms, but which can ligate or link through only one donor atom are called ambidentate ligand. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ರೆ 2 ಕೂಡ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, ಸಯನೈಡೋ Cn ಮೈನಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೆನ್ ಲಿಗೇಟ್ ಥ್ರೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಯನೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆದ್ರೂ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ Cn ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೊನೇಟ್ಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್. We indicate as a cyanide. Okay. If cyanide ಅಲ್ಲಿ Cn ಮೈನಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, Cn ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ Cn ಮೈನಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಗೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ವಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ as an isocyanide. ಸಯನೈಡೋ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 2 ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡೊನೇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ as an ambidentate ligand. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, NO2 ಮೈನಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಗೇಟ್ ಥ್ರೂ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅವರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆದ್ರೂ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆದ್ರೂ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 2 donor atoms present in a ligand, they donates 2 lone pair of electron towards the central metal ion in order to form 2 coordination bonds. But in case of ambidentate ligand, they are having more than 2 donor atoms, but donates only 1 lone pair of electron towards the central metal ion. Okay. ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ NO2 ಮೈನಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ ಡೊನೇಟ್ಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋ. NO2 ನಲ್ಲಿ N ಏನಾದ್ರೂ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಗೆ, ಅದನ್ನ ನೈಟ್ರೋ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು, NO2 ಗ್ರೂಪ್ NO2 ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ N ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O. ಇಲ್ಲಿ N ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಇದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೈಟ್ರೈಟೋ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲಿ ದಿಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 donor atom, but it donate only 1 lone pair of electron towards the central metal ion. Next, SCN minus thiocyanide, this is one of the group, can ligate ಅಥವಾ can link
ಥ್ರೂ ಸಲ್ಫರ್ ಆರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಆದ್ರೂ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆದ್ರೂ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಇಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಮೋರ್ ದನ್ 2 ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಡೊನೇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಲ್ಫರ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. SCN minus. If sulfur donates lone pair of electron towards the central metal ion, we indicate as an thiocyanate. Thiocyanate. If NCS ನೋಡಿ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಇಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಫ್ SCN minus, this nitrogen donates lone pair of electron towards the central metal ion. This we indicate as an isothiocyanate. Isothiocyanate. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಟೋಟಲಿ ಲಿಗಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 or more donor, more than one donor atoms.